Здравствуйте, дорогие зрители! Начинаем новый раздел – обзор храма Франции. По благословению отца Антония, который служит в Каннах, создан телеграм-канал «Храмы Европы», который предоставляет уникальную возможность общаться православным приходом и делиться опытом, а также рецептами духовной жизни. Это все делают? Notre première église est la plus proche de nous en France monastère de l'Assomption de la Vierge, le Sion d'Andous. Un Louis très fertile et brillant, dirigé par un vrai berger séloin, qui réunit autour de lui des personnes merveilleuses et les conduit au salut. На канале будут выкладываться ежедневные Евангелия, информацию о том, как вместе посещать любимые храмы по всей Европе, создавая атмосферу единства и братства среди верующих, организовывая паломнические поездки, возможность общаться со священнослужителями, получая важные наставления и поддержку, находить единомышленников, объединяться для совместного служения и духовного роста. Также будут творческие конкурсы для детей и многое другое интересное и полезное для всех нас. Канал ведется на 2 языках – русском и французском, что делает его доступным для широкой аудитории. Ссылка на телеграм-канал будет добавлена в описании. А сегодня мы хотим представить вам первый монастырь Афонского подворья, который находится в живописных Верхних Альпах Франции – Успенский монастырь. Это православный мужской монастырь Гальской митрополии Константинопольского патриархата, расположенный в коммуне Ля-Фери. Успенский монастырь был основан в 1970 году, когда марсельский профессор философии Жозеф Расси приобрел заброшенные постройки в Ля-Фери для уединения и молитвы. В этом тихом месте, окруженном горами и зелеными лесами, он искал покоя и возможности углубить свою духовную практику. Vrai berger séloin, qui réunit autour de lui des personnes merveilleuses et les conduit au salut. Après la guerre en Ukraine et notre long et difficile voyage, nous nous sommes retrouvés dans le paradis à la montagne. Nous sommes heureux de faire partie de votre communauté. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je te tiens par la main droite. Je te dis, n'aie pas peur, je vais t'aider. Isaïe 41:13. В 1971 году здесь была совершена первая литургия, которая положила начало новому этапу жизни этого монастыря. В 1972 году на месте старой овчарни началось строительство церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы, которая постепенно превратилась в духовный центр для многих верующих. Монастырь привлекает прихожан со всей Франции, а также паломников из других стран. Благодаря своей уникальной атмосфере тишины и умиротворения Успенский монастырь стал местом, где люди могут встретиться с Богом, помолиться и обновить свои духовные силы. Здесь проводятся богослужения, духовные беседы, различные мероприятия, направленные на развитие и поддержку православной общины. Сама церковь в монастыре выполнена в традиционном византийском стиле, с красивыми иконами и росписями, создающими атмосферу святости и благоговения.
Интерьеры монастыря наполнены особой энергией. Многолетние молитвы обитающих здесь монахов создают атмосферу покоя и умиротворения. Паломники и туристы, посещающие монастырь, могут не только насладиться его духовной атмосферой, но и насладиться живописной природой окрестностей. Верхние Альпы впечатляют своими горами, прозрачными водоемами и зелеными лугами. Это создает идеальные условия для уединения и размышлений. Je suis l'archimandrite Silouane, higoumène du monastère de la Dormition de la Mère de Dieu à La Forie, et je vais vous présenter en quelques mots notre monastère. Alors notre monastère dépend avant tout de la métropole grecque orthodoxe en France, exarque du patriarcat œcuménique, et nous sommes une dizaine de membres dans la communauté, dans le monastère, et nous vivons selon le mode de vie cénobitique. Nous vivons donc la vie communautaire. Nous sommes en lien avec un grand monastère du Moatos, le monastère de Simonos Petra, et nous essayons de vivre de la tradition de ce monastère, de Simonos Petra et du Typikon atonite. Notre monastère est situé dans les Hautes-Alpes, à 1000 mètres d'altitude, et nous avons pour travaux, pour obédience, l'apiculture, l'iconographie et évidemment avant tout la prière. C'est-à-dire que nous réglons le programme de nos journées d'après le typikon monastique, d'après le typikon liturgique, avec les offices quotidiens à l'église où nous réunissons tous ensemble et avec chaque frère la prière personnelle en cellule. Chacun dans le monastère a une obédience, un travail qui lui est attribué, et chacun donc fait son salut, on peut dire, à travers cette obédience, à travers le service de ses frères dans l'obédience, et à travers évidemment sa prière, la prière ensemble, communautaire, et la prière personnelle. Alors chacun a un petit peu un programme différent en dehors des offices liturgiques, chacun a son canon de prière, c'est-à-dire que chacun a en cellule un temps déterminé, particulièrement la nuit, où il se tient seul devant Dieu. Et cela est très important dans la vie monastique, c'est ce qu'on appelle l'agrypnie personnelle, c'est, on peut dire, le cœur de la vie du moine, où il rencontre quotidiennement Dieu dans sa cellule, dans sa prière personnelle. Alors nous avons évidemment la prière du psautier, la prière de Jésus, la lecture des Saintes Écritures et les métanies. Comme tous les moines, on a ce programme quotidien qui vraiment nous permet d'approfondir notre vie spirituelle, de préparer notre rencontre avec le Christ que nous rencontrons dans l'Église lorsque nous célébrons la divine liturgie, que nous célébrons quotidiennement, et lorsque nous rencontrons nos frères dans la vie quotidienne, dans les obédiences. Alors en cette période où nous finissons le Grand Carême, c'est aujourd'hui la fête des Rameaux, nous allons entrer dans la grande semaine de la Passion et de la Résurrection du Christ, et toute notre vie monastique, justement, toute notre ascèse quotidienne au cours de l'année, eh bien, trouve aujourd'hui son but, on peut dire, dans le cycle liturgique, par notre participation personnelle à la semaine de la Passion, dans toutes ces étapes qui vont se succéder, depuis l'entrée glorieuse du Christ à Jérusalem, jusqu'à la croix et la mise au tombeau, pour parvenir enfin à la résurrection du Christ. Et c'est notre vœu le plus cher que chaque moine, que chaque fidèle de l'Église puisse justement entreprendre ce combat spirituel qui nous est proposé et qui nous a été proposé durant le Grand Carême, l'entreprendre dans toute sa vie de chrétien, pour pouvoir parvenir justement à cette expérience personnelle de Dieu, vivre sa croix, vivre sa kénose, mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Tel est le sens de la vie chrétienne, telle est la vocation essentielle et principale du chrétien. Et ainsi, nous souhaitons que tous parviennent à cette réalité dont saint Paul parle et qu'il définit comme étant ne plus vivre soi-même, mais que le Christ vive en nous, en chacun d'entre nous.
Et nous profitons de ce film, de ce petit film sur notre monastère, pour rappeler aussi à quel point le chrétien doit être un instrument de paix. Et en ces périodes qui sont troublées dans le monde orthodoxe par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien nous prions et nous essayons de donner un exemple justement de prière et de repentir vers ces personnes qui souffrent de la guerre, vers ces deux peuples, frères qui souffrent de la guerre. Et nous rappelons la parole de saint Silouane qui disait « Si un peuple souffre, alors il faut que tous se repentent pour parvenir à cette libération de la souffrance et à une véritable résurrection. » C'est ce que chacun doit entreprendre. Et avant de condamner, avant de juger, avant de chercher des solutions ailleurs, nous devons d'abord travailler sur nous-mêmes, nous repentir et vivre dans la prière, chacun d'entre nous, pour pouvoir faire en sorte que notre monde avance et donner un véritable exemple du chrétien, donner un véritable exemple de ce qu'est l'orthodoxie, c'est-à-dire le repentir, la prière et une véritable vie spirituelle. Car l'orthodoxie, c'est cela, et c'est cela qui crée l'unité entre tous les fidèles orthodoxes. Et d'ailleurs, j'en viens à dire en conclusion que dans notre monastère, il est un bel exemple, comme dans beaucoup d'autres monastères, comme dans tous les monastères qui ont cette vocation universelle, il est un bel exemple justement de cette universalité de l'orthodoxie, de cette unité de l'orthodoxie, car nous avons des fidèles, des membres de notre monastère qui viennent chaque dimanche, qui viennent chaque fête, qui viennent pour se confesser dans notre monastère, eh bien, des gens de toutes nationalités, des Roumains, des Russes, des Ukrainiens, des Français, des Moldaves, et telle est véritablement notre expérience de l'orthodoxie et l'image de la véritable orthodoxie, qui est une orthodoxie universelle, ouverte et qui se tient et qui s'unit dans la tradition de nos saints-pères et qui se résume, on peut dire, pour nous, fidèles, dans le repentir, dans la prière et dans tout ce que nous offre le Grand Carême et dans tout ce que va nous permettre de vivre cette grande semaine de la Passion et de la résurrection du Christ. Et à tous, le Christ est ressuscité, Christos anesti, Christos voskelesi. 1, 2, 3.
Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette belle et lumineuse solennité. Que tout serviteur fidèle entre avec allégresse dans la joie de son Seigneur, car il ne sera pas lésé. S'il en est un qui a différé jusqu'à la nuit heure, de mon âme et de mon corps, et un âge des vies du royaume à venir. Il est bon pour moi de m'attacher à trouver ta parole. La source de sainteté, le dispensateur de tout bien, et nous aurons voir avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles. Amen. Toi qui m'as donné volontairement ta justification mélodie, ne nous brûle pas, ô mon Créateur, mais pénètre dans le monde, dans toutes mes articulations. Dans la joie de votre Seigneur, et les premiers comme les seconds, vous recevrez la récompense. Riches et pauvres, mêlez-vous, abstinents et paresseux, célébrez ce jour. Que vous ayez jeûné ou non, réjouissez-vous aujourd'hui. La table est préparée pour l'ami des hommes. Le Christ est ressuscité. Gloire à toi, Dieu, gloire à toi, Dieu, gloire à toi, Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu ne m'as pas apporté, des chers que je suis. Mais tu m'as rendu digne de participer à tes saints mystères. Je te rends grâce de m'avoir rendu digne, ainsi que je suis, de communier avec tes célestes dons pâtissants. Daigne recevoir leurs supplications et fais de ton serviteur un enfant de lumière. Car tu es, ô Dieu, le seul sanctificateur et le seul illuminateur de nos âmes. Et nous te rendons tous chaque jour de dignes actions de grâce. À toi, notre Dieu et notre Seigneur. Christ est ressuscité. Vous pouvez essayer un peu manger? Зайчик не дергай меня, подожди. Et ceux qui demeurent à la foi, prions le Seigneur, à la volonté de la terre des temps de terre, prions le Seigneur.
rester à l'univers en vérité, la gloire de notre Père. L'Église de toute ville et tout pays, que dans la joie s'ouvrent maintenant les monastères et les couvents deviennent florissants. И в этот волшебный вечер расскажу вам историю Рождества. На своем пути о Спасителе и напишем про него книжку. И с улыбкой ангел ясный елку крошки протянул. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались. И сверкая изумрудом ветви елочки вплелись. Елка искрится и блещет, ей небесный символ дан. И восторженно трепещет изумленный мальчуган. И любовь узнав такую, ангел, тронутый до слез, Богу весточку благую, как бесценный дар принес. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотилися, яночки народились. В тебе жінка чорноброва, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. А кто там? Ой, кто там? Bonne fête et bon appétit. Avec ce barbe blanche, tu vois. Аниса, только давай быстрее. А, вот так вот. Внимательно посмотри.
Надеемся, что наш обзор поможет вам ближе познакомиться с этим замечательным местом и вдохновит вас на посещение. С нетерпением ждем вас на нашем телеграм-канале «Храмы Европы», который станет площадкой для обсуждения, обмена опытом и духовного общения. Ссылку оставила в описании. Большое спасибо, что были с нами, и до новых встреч! Мне нравится быть пономарем в этом храме. Да, в этом монастыре очень духовно. Здесь чувствуется благодать присутствия Божья. Благодаря трудолюбивой братьи, благодаря отцу-настоятелю Силуану. On est au monastère de La Forie. C'est un monastère fondé dans les années 70 par Père Victor. C'était un ancien professeur de philosophie. Et donc, lui, il a acheté ici une ancienne ferme. Et il a fondé ce monastère. Donc, c'est un lieu extraordinaire parce que c'est un peu isolé du monde et ça donne pour les moines et pour les fidèles qui viennent fréquenter le monastère, ça donne un lieu de paix, de tranquillité. Voilà, c'est un lieu exceptionnel. On est à 40 km du Gap et 2 heures et demie du Marseille. Donc, et il y a des gens qui viennent un peu de partout, du Paris, du Avignon, du Grenoble, pour faire des retraites. Voilà, il reste quelques jours, il prie, il confesse, il prend la communion. Donc voilà, moi j'ai découvert le monastère en 2007. Et depuis là, j'y viens avec beaucoup de plaisir ici. C'est un lieu de cœur pour moi. У меня много в храме друзей. Здесь очень хороший приход и все дружелюбные. И нам нравится ходить в этот храм. On vient tous les jours au monastère. On fréquente tous les jours le monastère parce qu'on aime bien. Il y a une bonne ambiance et tous les frères qui sont là-bas, on les connaît depuis longtemps, on se connaît, c'est nos amis. Et après on vient parce qu'on aime aussi bien le monastère. Voilà. Et on a des enfants aussi qu'il faut les guider sur le bon chemin, sur le chemin droit. Qu'est-ce qu'on peut dire? Après le monastère, ça fait à peu près 12 ans qu'on fréquente le monastère et du coup il y a pas mal de changements dans le monastère. Bien sûr que c'est sur le bon chemin. Ils commencent à construire tout ça et c'est grâce à Dieu que ça se fait tout ça. Et voilà, et après si quelqu'un veut passer voir le monastère, ils sont tout le temps bienvenus, toujours ils sont bienvenus là-bas parce que voilà, les frères, les moines, on peut dire comme ça, les moines, ils sont tous gentils et voilà, ils accueillent ils sont ouverts et il y a un bon accueil ici en tout cas au monastère. Et ils sont en grand cœur aussi, et du coup s'ils peuvent aider quelqu'un, ils sont toujours là pour aider quelqu'un. Et voilà, nous on les dit bonjour à tout le monde, on les embrasse et on les aime bien. Et voilà, bienvenue à la monastère de Notre-Dame. Монастырь находится в очень красивом месте на горе. И я очень рада, что мы ездим именно сюда. И братья этого монастыря очень добрые. А Силуан, он очень добрый батюшка. И я его очень люблю.